براہ راست آپ کو دکھائیں گے ثانیہ نشتر اس وقت وزیر اعظم کو بریفنگ دے رہی ہیں. آپ کا وزیر اعظم صاحب اس میں ایک خاص تجربہ آپ رکھتے ہیں اور آپ ہماری احساس میں ہماری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں کہ سماجی تحفظ کے اداروں کو کس طرح سے بہتر طور پہ متحرک کیا جائے. گزشتہ سالوں میں سماجی تحفظ کے اداروں کو حکومت سے ڈیٹا ایکسس نہیں ہوتا تھا. ان کی کوئی ایسا انیشیٹو نہیں تھا کہ یہ پتہ چل سکے کہ ون ونڈو آپریشنز ہوں کہ حکومت کس کو ہیلپ کر رہی ہے اور سماجی ادارے کس کو ہیلپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوآرڈینیشن سے متعلق بھی کوئی خاص انیشیٹوز آن گراؤنڈ نہیں تھے اور ان کے فنڈز کو لیوریج کرتے ہوئے حکومت کس طرح سے سماجی تحفظ میں زیادہ فنڈز ڈالے اس کا بھی کوئی نظام خاطر خواہ نظام نہیں تھا. تو آپ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم نے 3 انیشیٹوز شروع کیے اور آج وہ تینوں انیشیٹوز جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں اور ان پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے. تو آج آپ کی اجازت سے میں چاہوں کہ آپ کو اس پہ ایک بریفنگ دی جائے. آج کمرے میں میری ٹیم کے علاوہ ہمارے ساتھ آپ کے 2 فوکل پرسنز بھی موجود ہیں جن کے ساتھ ہم بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. پرائم منسٹرز فوکل پرسن فار پی ایم's کووڈ فنڈ اور پی ایم's فوکل پرسن آن پناگا. اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ 6 ڈونرز موجود ہیں جن کو میں بعد میں آپ کی اجازت سے ریکگنائز کروں گی. تو پریزنٹیشن پلیز. نیکسٹ ون پلیز. سول سوسائٹی کوآرڈینیشن کے لیے ہم نے 2 قسم کے دروازے رکھے ہوئے ہیں. اگر سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر اور سماجی تحفظ کے ادارے حکومت پاکستان کے احساس کیش پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو ان کے لیے ہم نے پرائم منسٹرز کووڈ ریلیف فنڈ لانچ کیا ہوا ہے اور وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ 1 روپے کے ساتھ اگر کوئی ڈونر 1 روپیہ ڈالے گا تو حکومت پاکستان اس کے ساتھ 4 روپے اپنے خزانے سے ڈالے گی. اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ احساس کیش کے ذریعے ہوتی ہے اور احساس کیش جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں پہ ایک سماجی تحفظ کا پروگرام کووڈ-19 کے تناظر میں جاری ہے اور اس کی تمام تر ٹرانسپیرنسی اور ڈیٹیلز جو ہیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کوئی سماجی تحفظ کا ادارہ کیش نہ دینا چاہے مگر ان کائنڈ سپورٹ کرنا چاہے، مثال کے طور پہ راشن دینا چاہے، لنگر خانہ لگانا چاہے، پناہ گاہ لگانا چاہے، تو ان کے لیے ہم نے 2 طرح کی پارٹنرشپ کا بندوبست کیا ہوا ہے. ایک ایپ کے ذریعے جو ان کی جیوگرافک لوکیشنز کو میپ کرے گی اور دوسرا ہم نے ایک راشن پروگرام کے ذریعے ایک ڈیٹا شیئرنگ کا طریقہ کار بنایا ہوا ہے جس پہ ابھی آپ کو ہم بریف کریں گے. نیکسٹ ون. سب سے پہلے جو راشن کا جو میکنزم ہے، حکومت پاکستان 16.5 ملین لوگوں کو کروڑ لوگوں کو 1,60,00,000 لوگوں کو کی مدد کرے گی احساس کیش سے. مگر ہماری 8171 اسکیم بند ہو جانے کی وجہ سے اور پرائم منسٹرز پورٹل کو بند ہو جانے کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مدد مانگ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار ہم نے یہ نکالا ہے کہ ان کے لیے ایک رجسٹریشن فارم ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. جب وہ رجسٹر کرتے ہیں تو وہ یہ ڈکلیریشن بھی سائن کرتے ہیں کہ ہم ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈونر انٹیٹیز سے شیئر کریں گے. نیکسٹ ون پلیز. اسی پورٹل پہ ڈونرز بھی رجسٹر کرتے ہیں اور وہ اپنی تمام تر قوائف اس پہ ان کی تفصیلات ہمیں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اپنی علاقہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کس علاقے میں لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ. اس کے بعد جب ہمارے پاس دونوں انفارمیشن آ جاتی ہیں تو پھر ہم بینیفیشریز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ لوگ جو 8171 اور پی ایم لیبر پورٹل سے کے علاوہ جن لوگوں کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ جیوگرافی وائز ڈونر کی
प्रेफरेंस की जोग्राफी वाइज उनसे शेयर कर लेते हैं ताकि वो उनको राशन पहुंचा सकें। नेक्स्ट वन, आज सुबह ही हमने मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं 4 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और जो उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है वो 10 मिलियन मील्स की है। और हमारी अपना अंदाज़ा ये है कि आज तो इस चीज़ का आगाज़ हुआ है और इंशाअल्लाह अब इसकी डोनर्स की इस प्रोग्राम में शमूलियत में बहुत तेज़ी आएगी। तो ये तो रहा पहली चीज़। नेक्स्ट दूसरी चीज़ जो हम आज ओपन करने जा रहे हैं वो एक ऐप है, एहसास पनाहगाह और लंगर ऐप। इस ऐप के 2 फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें एक ऑप्शन है कि अगर कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ का इदारा अपनी इदारे की तस्वीर बाहर से लेता है तो वो ऐप इसको ऑटोमेटिकली एक मैप में एम्बेड कर देती है, बगैर उनके किसी हमें कागजात भेजने के, बगैर किसी पेपर वर्क के। और फिर जब वो लोकेशन ऐप में एम्बेड हो जाती है तो फिर वो डोनर ये देख सकता है कि उस इलाके में क्या और लंगर और पनाहगाहें हैं या नहीं। नेक्स्ट वन प्लीज़। ये अब इस्लामाबाद का आपको वो दिखा रहा है, जो ब्लू डॉट्स हैं वो निशानदेही करते हैं लंगरों की, जो पिंक हैं वो निशानदेही करते हैं पनाहगाहों की। अगर इसका आपको जूम आउट करेंगे तो आपको और भी पनाहगाहें नज़र आएंगी। और आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, शेयर किया था फ्लड्स के ज़माने का, कि एक जगह में बहुत लोग चले जाते हैं और दूसरी जगह में कोई नहीं होता। तो इस ऐप के ज़रिए जो बहुत ही आसान है इस्तेमाल में, जो हर कोई अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर सकता है, ख़ास तौर पर डोनर ऑर्गेनाइजेशंस, वो सिर्फ एक क्लिक ऑफ बटन से हमें ये बता सकती हैं कि वो कहाँ ऑपरेट कर रही हैं। और जो लोग और लंगर और पनाहगाहें बनाना चाहते हैं या राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाना चाहते हैं, उनको उन जगहों की निशानदेही हो जाएगी कि जहाँ पे कोई सर्विस नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए एक टूल हम अवेलेबल कर रहे हैं जो कि वी फील बहुत ही अहम होगा। नेक्स्ट वन, इस ऐप का एक और भी फीचर है जो कि हमारे वॉलंटियर्स के लिए बड़ा यूज़फुल होगा, क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ख़ास तौर पे जो टाइगर फोर्स है, उनके हाथ में जब ये ऐप होगी तो वो ज़रूरतमंदों को बता सकेंगे कि आपकी करीबी पनाहगाह कहाँ है, आपका करीबी लंगर खाना कहाँ है। और जब आप एक आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ना सिर्फ रास्ता बता देता है, बट वो हर पनाहगाह और लंगर खाने का डिटेल भी बता देता है कि उसके टाइमिंग्स क्या हैं, उसमें बेड्स की अवेलेबिलिटी, उसमें दीगर इस तमाम तरह की ऑपरेशनल चीज़ें बता देते हैं। और ये हमारे फोकल पर्सन, प्राइम मिनिस्टर्स फोकल पर्सन ऑन पनाहगाह के लिए भी ये टूल बहुत यूज़फुल होगा। नेक्स्ट, जो तीसरी जो आज जो चीज़ का बाकायदा आगाज़ हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फ़ंड की जो वेबसाइट है उसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है। इस फ़ंड की जो फ्यूडिशरी साइड है, जो इसकी फ्यूडिशरी मैनेजमेंट है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो पैस डिवीज़न के पास है। इसके प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो हैं वो सेक्रेटरी अली रज़ा भुट्टा हैं। और हमने, जैसे कि आपको मालूम है, पिछली काबीना के सेशन में एक फ़ंड स्ट्रक्चर भी हमने अप्रूव कराया हुआ है। फ़ंड के कुछ चेयर आप करते हैं वज़ीर आज़म साहब और इसके मेंबरान हैं। इसकी पहली जो मीटिंग है वो इंशाल्लाह जल्द बुलाई जाएगी। और मैं अपनी टेक्नोलॉजी टीम को भी आपके सामने एक्नॉलेज करना चाहती हूँ क्योंकि ये ऐप, ये तमाम पोर्टल्स जो हैं उन्होंने ही सिंगल हैंडेडली बनाया है। तो इसके साथ आपका बहुत शुक्रिया कि आप रहनुमाई करते रहते हैं। एंड वी रिक्वेस्ट यू फॉर योर इंस्पायरिंग रिमार्क्स। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सानिया, और अच्छा कि आपने मुझे डोनर्स के साथ मौका दिया बात करने का। एक तो डोनर्स आपके सामने हैं और मैं फिर से जो इनपुट भी दी उसका मैं अब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक वो डोनर्स हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बैठे हैं, देख रहे हैं कि पैसा किधर खर्च करना है। तो मैं पहले तो ये वो अब बात कर रहा है वो पाकिस्तान का
फंड रेजर जो कि 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा है पाकिस्तान में। तो मुझे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की कौम का जो जज्बा है पैसा देने का, शायद कोई भी नहीं इसको पूरी तरह समझता जो मैं समझता हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए भी, जब मैं शुरू हुआ पैसे इकट्ठे करने, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा एक अजीब मेरी ज़िंदगी में एक तजर्बा था कि मैं सोच कुछ और रहा था और हुआ कुछ और। सोच ये रहा था कि मैं पाकिस्तान के उस स्कूल में गया जिधर सबसे अमीर पाकिस्तानी पढ़ते थे, तो मैं तो समझ रहा था कि उधर से पैसा मैं इकट्ठा कर लूँगा क्योंकि सारे अमीर लोग थे। लेकिन आखिर में पैसा मुझे आम लोगों ने दिया, वो लोग जो भी आपने बात की खुर्शीद ने, कि जो छोटी डोनेशन दिए, जो हमारा 4.5 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में है, इसमें 50% छोटी डोनेशंस हैं, तो आम लोगों ने डोनेट किया। तो ये एक हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है जो हम रियलाइज़ नहीं करते। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ा जज्बा है खैरात देने का, और ये इसलिए है कि ये अल्लाह में मानते हैं और आखिरत में मानते हैं। क्योंकि मुझे शुरू में नहीं समझ थी, कि मैं सोचता था पैसे वाले लोग तो पैसे नहीं दे रहे, तो आम आदमी पैसे दे रहा है जिसके पास है ही कुछ नहीं और कम है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये हमारी कौम का जो अल्लाह से कनेक्शन और आखिरत से है, इसकी वजह से लोग पैसा देते हैं। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा, और मैं 30 साल में किसी ने इतना पैसा पाकिस्तान में इकट्ठा नहीं किया जो मैंने किया, तो जो हमेशा मैंने देखा सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग देते हैं जिनमें अल्लाह में ईमान और आखिरत में ईमान है। और ये मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिस्कवर किया। जब पाकिस्तानी कौम का कभी भी कोई चैलेंज आया, एक तो मैंने जब लोगों के पास किया कि कोई कैंसर हॉस्पिटल ही हमारे मुल्क में, कैंसर का मरीज़ इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर ही नहीं सकता आम आदमी, तो उसके लिए एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए कि पैसे वाले लोग भी बाहर ना जाएं, और जो यहाँ हैं उनको भी, बेचारे गरीब लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका मुफ्त इलाज हो। बड़ा चैलेंज था। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो जो शौकत खानम है। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि ये एक मौजज़ा है कि कैंसर हॉस्पिटल जिधर सबसे महंगा इलाज है, वहाँ 75% मरीज़ों का मुफ्त हर साल इलाज होता है। और वो इलाज होता है जो कि डेवलप्ड मुल्कों के कैंसर हॉस्पिटल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 75% मरीज़ों का मुफ्त कैंसर का इलाज करें। तो वो इसलिए होता है कि इन्हीं लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, पाकिस्तानियों ने, और यही लोग उसको चला रहे हैं। और जो हॉस्पिटल 70 करोड़ रुपए में बना था, आज उसका खसारा 75% कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करने में जो उसका खसारा है सालाना, वो 12 अरब रुपया है। तो 70 करोड़ के हॉस्पिटल में 12 अरब रुपए का मुफ्त ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये एक ट्रिब्यूट है अपनी कौम की, कि एक दफ़ा लोगों को ये एतमाद हो जाए कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो ठीक जगह जा रहे हैं, वो चोरी नहीं हो रहा है। उसके बाद ये कौम जितनी खुले दिल की है और जिस तरह ये खैरात देती है, मेरे नहीं ख्याल में दुनिया में और ऐसी कोई कौम है। और हम वैसे भी पाकिस्तानियों को दुनिया के टॉप उन मुल्कों में समझा जाता जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। तो अब मैं अपना दूसरा तजर्बा आपको बताता हूँ कि जब ज़लज़ला आया 2005 में और फ्लड आया 2010 में। फ्लड आया तो मैंने वो सारा जो इलाके देखे नीचे तक दरिया सिंध के साथ, वहाँ भी लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम मैंने एक चीज़ देखी कि एक जगह सारी दुनिया पहुँच जाती थी जब पता चलता था, मसलन बालाकोट पता चला जी बालाकोट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। तो मुझे याद है मैं दूसरे दिन जब बालाकोट किया तो 3 मील का ट्रैफिक जैम था बालाकोट। 3 मील तक लोग गाड़ियों में सामान लेके जा रहे थे देने के लिए। और फिर जब मैंने ज़्यादा उसी ज़लज़ले के इलाकों में फिरा तो पता चला ये कि जिधर तो लोगों को सुनते थे सुनी सुनाई बातों पे, वहाँ तो लोग पहुँच जाते थे, लेकिन जिधर नई लोगों को पता चलता था वहाँ बेचारे लोग भूखे, कोई गाड़ियाँ लूट रहे हैं, वो बेचारे भूख से बुरे हाल थे। और
ये एग्जैक्टली यही चीज़ हुई फ्लड्स के अंदर कि एक तरफ फ्लड्स में सारे इतना सामान लोगों को दे दिया कि वो बेचना शुरू हो गए और दूसरी तरफ बेचारे लोग भूखे थे। तो तब मैंने फैसला किया और मैंने डॉक्टर सानिया को कहा कि ये जो अब कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। ऐसा दुनिया ने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। हमें तो छोड़ें, हम तो पहले हमारे मुश्किल हालात से निकल रहे थे, लेकिन अगर आप दुनिया में देखें, अमेरिका जैसे मुल्क में मील लंबे क्यूज बने हुए हैं, गाड़ियों में लोग खड़े हैं खाना लेने के लिए, खैरात लेने के लिए। अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, क्योंकि ये कभी ऐसी हुआ ही नहीं दुनिया में। इटली के अंदर लोग बेचारे भूखे हैं, लोगों को खाने दिए जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क में तो होना ही था, जैसे ही एकदम बंद किया मुल्क। और बशीर साहब, आपने कहा मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे, तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों को क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते, आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम एक पैनिक सी हो गई, सब ने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो यूरोप में देख रहे थे, उनको देखते देखते अब यूरोप के और हालात थे, वुहान सिटी चाइना में और हालात हैं, हमारे हालात ही और थे, लेकिन हमने सख्त लॉकडाउन कर दिया। शुक्र है मेरी बात सुन ली। उसके बाद हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी देखें, हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन। उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं करूं। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है, कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि कितने लोगों का क्या हाल बना है। 34% जो रिसर्च आई है, 34% अवाम इस वक्त या भूखी है या बीमारियों की तरफ जा रही है या भूख की तरफ से उस गुर्बत पे जा रही है जो कुचले जा रहे हैं गरीब लोग। तो हमने लॉकडाउन किया, लेकिन उसके बाहर असरात हैं। और असरात ये हैं बिल्कुल जो अभी मोहम्मद अली तबा ने बात की कि सर्विस सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया है। होटल्स बंद, शादियाँ हॉल बंद, जो भी खाने पीने, एक बहुत बड़ा सेक्टर 30% पाकिस्तान सर्विस सेक्टर है। तो इसलिए मैंने ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड शुरू किया। इसका मकसद सिर्फ एक था कि हम एक तो बिल्कुल नीचे गरीब लोग हैं उन तक तो एहसास प्रोग्राम से, और जो बिल्कुल आतिफा आपने ठीक कहा कि कोई मिसाल नहीं है कि इतना ज़्यादा कैश इतने थोड़े वक्त में इतने शफाफ तरीके से इतने ज़्यादा लोगों में बांटा गया हो। तो वो तो मैं सानिया आपकी और आपकी टीम को ख़ास मुबारक देता हूँ। तो अल्लाह आपको, हम तो अलहदा मुबारक देते हैं, जो अल्लाह इसका आपको देगा, इसमें आपको ब्लेस करेगा, आपके लिए नेमतें बख्शेगा, क्योंकि तो अल्लाह का काम आपने किया और उसकी वजह से अब हम बच गए हैं। नहीं तो आज शुरू में आपको लोगों को याद नहीं, पहले 3 हफ्ते के बाद यहाँ कोई गाड़ी जाती थी गरीब मोहल्ले में, गाड़ी के ऊपर सारे अटैक कर देते थे। यानी गरीब गाड़ी वालों को कई दफ़ा जान बचा के भागना पड़ा क्योंकि भूखे लोग थे बेचारे। तो वो जो आपका कैश प्रोग्राम जो आया तो उसने बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया। उसके बाद जो मैंने अपना ये जो प्राइम मिनिस्टर फंड है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो उसमें भी लोग बच गए, मसलन आप जो क्वालिफाई नहीं करते एहसास प्रोग्राम में, लेकिन उस सर्विस सेक्टर में कोई वेटर है, कोई काम कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको कैसे हम, तो उसके लिए फिर हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ने हमने ये फैसला किया कि हम उनको अपने टाइगर्स को अपने वॉलंटियर्स से उनकी इंफॉर्मेशन लेंगे। वो हमने पोर्टल फॉर्म किया और उन तक फिर अब पैसा पहुंच रहा है। और मैं भी अभी लड़काना गया पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने देखने के लिए, और उधर मैंने यही देखा कि वो बेचारे कोई तरखान है, कोई दर्जी है, कोई और कई, मुझे अफसोस हुआ कि लड़काने में
کوئی اس میں سے 20% چھابڑی والے تھے. تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے. یعنی وہ تو سوشل ڈسٹینس میں ایسے ہی ہے, تو وہ تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ لوگوں تک کھانا پینا بھی پہنچتا رہے اور بیچارے ان کے بھی پیٹ, تو وہ بھی بند کر دیے. تو دوسرا ہمارا یہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ, اس کا صرف مقصد جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کا انفارمیشن ہے, ان کو پیسے پہنچائیں. اور جس طرح 1 روپیہ جو ڈونیشن آتی ہے 4 روپے ہم گورنمنٹ اس کے اوپر ایڈ کرتی ہے, اور تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن جو آج ثانیہ نے جو ڈونرز کو اکٹھا کیا, ڈونرز کو ان کے ساتھ, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک پوری ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن دیں لوگوں کو, کہ جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ وہ مدد کدھر کرنی ہے, کدھر مستحق لوگ ہیں. تو وہ جو پورا میپ بنایا ہوا ہے اور پوری سپاٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں کو ضرورت ہے, یہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین کام ہے. اور یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے. یعنی ہمیں گورنمنٹ, ہماری جو ویو ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے, ہم نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ہمیں سب کو یاد, پھر سے میں بار بار دہراتا ہوں, دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بجائے سارا پالیسی بنے طاقتور کے لیے, نچلے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کرے. تو وہ یہ قدم ہے جو کہ ہم کانسٹنٹلی یہ انشاءاللہ جب کرونا کا بھی ختم بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم یہ مسلسل ڈونرز کو اور جو جن علاقوں کے اندر لوگ مستحق ہیں ان کو ہم خود ہی جوڑتے رہیں گے, تاکہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہ آئے. ایک طرف ڈونر ہے وہ ڈائریکٹلی دے پیسے ادھر جدھر کے مستحق لوگ ہیں. اور پھر جو آخر میں یہ جو لنگر اور یہ جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں, یہ تو ہم نے کرونا سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ پاکستان میں جو لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں, کیوں سڑکوں پہ سوتے ہیں؟ سردیوں کی انتہا ہوتی, جب ٹھنڈ یا اسلام آباد میں 0 ڈگریز پہ ہوتا ہے تو بیچارے لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. لاہور میں ہم شروع سے بھی دیکھتے ہیں داتا صاحب کے باہر وہاں ساری سڑکوں کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے اتنی شرمناک چیز ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیچارے لوگ, پہلے تو پوچھے سڑکوں پہ کیوں سوئے ہوئے ہیں. سڑکوں پہ وہ اس لیے زیادہ تر سوتے ہیں, وہ آتے ہیں کام ڈھونڈنے شہروں کے اندر. شہروں میں کیوں کام ڈھونڈنے آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچے پالے ہوتے ہیں, وہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. اب وہ شہر کے اندر اگر ان کو جب دہاڑی لگانی ہے انہوں نے اور اس سے بچوں کو پالنا ہے, تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک کرائے پہ جگہ بھی لیں, پھر انہوں نے کھانا بھی کھائیں, تو ان کے پاس کتنا پیسہ بچتا ہوگا اپنے بیوی بچوں کے لیے. تو ادھر سے ہم نے یہ پناہ گاہ کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ بجائے وہ سڑکوں پہ سوئیں, ہم ان کو عزت سے ایک جگہ پہ ٹھہرائیں, ان کو نہانے کے لیے ہو, ان کو پانی ہو, ان کو کھانا ملے. تو اس سے کیا ہوا, جب آپ ادھر پناہ گاہ میں, اور میں بڑی اپنی پارلیمنٹیرینز کو, میں منسٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور پناہ گاہ میں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں اور پوچھیں ان سے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں. اور زیادہ تر پتہ چلے گے کہ وہ دور دراز علاقوں سے یا شہر سے ادھر سے آئے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہے, کرایہ نہیں ہے رہنے کے لیے, لیکن وہ جو پیسہ سیو کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ بگننگ ہے جو میری ویژن ہے کہ انشاءاللہ انکریمنٹلی ہم اپنے ملک کو لے کے جائیں گے جس میں رحم ہو, احساس ہو اپنے اس طبقے کا جو اپنی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ بھی آپ کا عارف بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ, اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تھوڑے اور آرگنائز ہو جائیں تو ہم یہ جگہیں, باقاعدہ جگہیں بتائیں گے جدھر باہر سے لیبر آتا ہے, جدھر اس کو چاہیے ہوتا ہے ٹھہرنے کا, جدھر کام کرنے کی جگہوں کے پاس. پھر ہاسپٹلز کے اندر, اب کئی دفعہ ہاسپٹلز میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہاسپٹل میں باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کے لوائقین, وہ تو مریض اندر ہوتا ہے تو لوائقین کے پاس جگہ نہیں ہوتی, وہ بیچارے باہر سو رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب انکریمنٹلی انکریز کرتے رہیں گے یہ پناہ گاہ پاکستان میں. اور ہم لوگوں کو, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ خود ہی کھانا بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے پناہ گاہ ہے, علاقے کے لوگ جا کے وہاں دیگیں بھیجنی شروع ہو جاتے ہیں, کھانا بھیج. تو کیونکہ لوگوں میں جذبہ ہے, صرف جو لوگوں کو ایک چیز
کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جو ہم پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک جگہ جا رہا ہے. بس یہ کانفیڈنس ہم اس گورنمنٹ نے دینا ہے. ہم نے اس میں یہ جو میرا پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے اس کا ایک ایک ہم آپ کو بتائیں گے روپیہ کدھر جا رہا ہے. ہم جتنے لوگوں کے آپ کی لسٹیں دیں گے جن لوگوں کو اب تک یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں جو ان کو ہم 12,000 روپے جو بھیج رہے ہیں ان کی باقاعدہ لسٹیں سب پبلش کریں گے کہ کس شہر میں یہ پیسے جا رہے ہیں. اس پہ پوری ٹرانسپیرنسی دیں گے. احساس پروگرام سارا ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارا. اب تک کوئی اس کے اندر کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے پیسے دینے میں. سارا اسیس کیا جاتا ہے ناترا کے ڈیٹا بیس سے, اس کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کرتے ہوئے شفافیت سے پیسہ جاتا ہے. یہ تو اور زیادہ آسان ہے جدھر ہم نے ڈونرز کو اور جو مستحق لوگوں کو ان کو خود ہی اکٹھا کر دیں. وہ خود ہی ایک دوسرے کو پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہیں آتی. اور یہ جو پناہ گاہ ہے اس کا سارا کچھ ہمارے آڈیٹڈ ہے, سارے اکاؤنٹس ہمارے. اس میں ہم بالکل یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر ہم آہستہ آہستہ جب زیادہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اسپاٹس جدھر پناہ گاہ کی ضرورت ہے تو ادھر ہم کئی جگہ پہ گورنمنٹ جدھر سمجھتی ہے کوئی ڈونر آنا چاہے تو ان کو پھر کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی اسپانسر کر دیں ایک پناہ گاہ. میں پھر سے آخر میں ثانیہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا کام کیا آپ نے. آج ہمارے اگر حالات ہندوستان کی طرح اتنے برے نہیں ہیں تو اس میں ایک وجہ بہت بڑی آپ کے احساس پروگرام کی ہے, اور دوسری یہ کہ شکر ہے ہم نے اس طرح کا جو ہندوستان میں نریندر مودی نے جس طرح کا کرفیو نہیں لگایا ہم نے وہ نہیں کیا, تاکہ ہم نے پھر بھی نیچے چلنے دیا, کام کنسٹرکشن شروع کر دی. ابھی بھی میرے خیال میں ابھی جب اگلا یہ جو ہمارا سال ہے اس میں چیلنج صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو کام پہ بھی اپنے کاروبار بھی کرتے رہیں, ان کو روزگار بھی ملتا رہے, اور ساتھ ساتھ کیسے لوگوں کو احساس دلوائیں کہ آپ کو یہ ان شرائط کے مطابق, ان کنڈیشنز, ان ایس او پیز کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے آپ کے لیے. یہ ایک پورا پروسیس ہے. اب ہم پوری اس کے اوپر کیمپین چلنے لگی ہے, ایک میڈیا کیمپین. اپنے جو والنٹیئرز ہماری ٹائیگر فورس ہے ان کو اب ہم جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں. پورے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہاٹ سپاٹس پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسپیسیفک جگہوں کے اوپر ہم روکیں گے اس کے پھیلنے سے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ایک اگلا جو مہینہ ہے, مشکل مہینہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ مشکل مہینہ ہے, لیکن اس میں ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہاٹ سپاٹس اور یہ ایس او پیز, لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا جو ہم نے اب کرنا ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ کرونا سے جن کی جانوں کو خطرہ ہے, جس میں ہمارے بوڑھے ہیں اور جس میں ہمارے وہ لوگ جن کو وہ بیماریاں ہیں جو اگر ان بیماریوں کے ساتھ کرونا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے, یعنی ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے. مثلا ہارٹ ڈیزیز ہو, مثلا ڈائبٹیز ہو, بلڈ پریشر ہو, تو ان کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے. ان کو کہنا ہے کہ آپ ان کی خاص اپنی احتیاط کریں. اگر ہم ان کو بچا گئے تو پھر کرونا کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اور ملکوں میں, امریکہ میں ہوا ہے. تو یہ ہمارا اصل میں چیلنج ہے, اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اگلا مہینہ ہے یہ اب سے لے کے ایک مہینہ, اس میں ہم پوری, اگر ہم یہ لوگوں کو بچا لیں لاک ڈاؤن کے سب سے برے ایفیکٹ سے, جو بھوک, غربت اور غربت کی وجہ سے لوگ مرے, اس سے بچا لیں, اور دوسری طرف ہم کرونا سے اس طبقے کو بچا لیں جن کو سب زیادہ خطرہ ہے. تھینک یو سب کا, ڈونرز کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی, وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے باعث کتنا نقصان ہوا ہے عام آدمی کو, دہاڑی دار لوگوں کو. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں, انہیں کھانا فراہم کیا جاتا ہے. بڑے اسپتالوں کے باہر مریض کے لواحقین سوئے رہتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ایسے افراد کے لیے پناہ گاہیں مختلف حصوں میں
बनाएंगे। वजीर आजम रिलीफ फंड के 1 रुपए का हिसाब भी दिया जाएगा कि ये कहाँ खर्च हो रहा है। और उन्होंने कहा कि वजीर पनागाह में जाकर इन लोगों के साथ खाना खाएं, मसाइल पूछें, लोगों को यकीन होना चाहिए कि उनका पैसा दुरुस्त जगह लग रहा है। साथ ही वजीर आजम ने पड़ोसी मुल्क भारत की मिसाल देकर कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा कर्फ्यू नहीं लगाया, हमने भी मुल्क में काम को चलने दिया और हमारे हालात उनसे बेहतर हैं।